আপনারা দুটার পর সবাই আসবেন আপনারা ঝলঝলি মোড়ে। আমরা ওখান থেকে ভিডিও অফিসে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দেবো। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমাদের মন্ত্রী এমআইসি গোলাম রাব্বানি সাহেব থাকবে, আমাদের সব নেতা থাকবে, ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকবে, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট থাকবে, প্রধান থাকবে, কন্টেস্টিং মেম্বার থাকবে, আমাদের বুথের প্রেসিডেন্ট থাকবে, শাখা সেলের ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকবে, সবাই থাকবে, জেলা পরিষদ মেম্বারও থাকবে। সেই জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ कि আপনারা সবাই আসবেন। हम लोग परेशान इसलिए है कि हम लोगों का 96,000 हम लोग हियरिंग करा दिए, लेकिन इसके बाद भी 78,000 आदमी का नाम फिर हम लोगों का ग्वालपुर में आ गया है और हमारे जिला में 4.5 लाख का नाम आया है कि इन लोगों को फिर हियरिंग कराया जाए। तो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है, आप लोगों से, हमारे ग्वालपुर के अवाम से, ग्वालपुर के नौजवान भाई से, ग्वालपुर के हमारे बुजुर्ग से, ग्वालपुर के ठेला चालक से, ग्वालपुर के हमारे किसान मजदूर भाइयों से, हमारे महिला से एक ही गुजारिश है कि कल आप लोग झलझली मोड़ में 2 बजे भारी तादाद में, हजारों की संख्या में आप लोग आकर के वहाँ पर शामिल हो जाइए। झलझली मोड़ में 2 बजे हम लोग वहाँ से मिছিল करके हम लोग ब्लॉक तक आएंगे। इस धिक्कार मिছিল के लिए सभी से मेरा गुजारिश है कि सभी कोई आप लोग इस धिक्कार मिছিল में शामिल हो जाइएगा। यही हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर का निर्देश है, हमारे युवक आइकन अभिषेक बनर्जी का निर्देश है, हमारे एमआईसी गुलाम रब्बानी साहब का निर्देश है। कल हम लोग एक धिक्कार मिছিল निकालेंगे। फिर आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि रमजान महीना है, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग 1 घंटा में सबको छोड़ देंगे। इफ्तार का टाइम होगा, इसलिए ज़्यादा हम लोग परेशानी नहीं करेंगे आदमी को, लेकिन आना भी जरूरी है। अपना हक छीनने से, अपना हक लेने से लड़ाई करना पड़ता है, इसलिए लड़ाई करके अपना हक छीनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यही वार्ता आप लोगों का चैनल के माध्यम से मेरा रहेगा। कल 2 बजे सबके झलझली मोड़ में आप लोग आइए। सर फिर से जितना नाम कट गया है लोगों का, वोटर्स का, फिर से वो लोग तो डरा हुआ रहेगा जितना भी है। नहीं, डरने का कोई बात नहीं। इन लोग चाहता है कि आदमी को परेशानी करे। इन लोग डराने के लिए नहीं आया है, इन लोग वोट चोरी करने के लिए आया है। बीजेपी सरकार बंगाल में जानता है कि हम लोग वोट में नहीं सकेंगे, वोट में लड़ाई करके ममता बनर्जी का कैंडिडेट के साथ हम लोग नहीं सकेंगे, इसलिए वोट चोरी करके हम लोग इलेक्शन जीतना है हम लोगों को। आप 2 दिन से अमित शाह जी हमारे किशनगंज में डेरा डाल दिए हैं। क्या है, बिहार में तो इलेक्शन नहीं है, वो वहीं से छक तैयार कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। अब बताइए कि एक गृह मंत्री का काम क्या है? पूरा देश का रखवाला करना। अब दिन से अगर किशनगंज में आकर डेरा लगा कर रहे तो इसका मतलब कोई साजिश तो जरूर हो रहा है वहां पर। इसलिए हमारे ग्वालपुर वालों से मेरा गुजारिश है कि बीजेपी से सावधान हो जाइएगा, बीजेपी से होशियार हो जाइएगा। सबसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से इन लोगों किसी का नहीं है बीजेपी पार्टी। इन लोग सिर्फ हैरेसमेंट करने के लिए आया है। बिहार में आपका साबित कर दिया, आप लोग देख लिए कि बिहार में जो वोट दिया था, अभी रोलर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है बिहार में। इसलिए हमारे बंगाल वालों से मेरा गुजारिश है, बंगाल के जनता से मेरा गुजारिश है कि बीजेपी को हटाओ, बंगाल को बचाओ और पूरे भारत को बचाओ। यही मेरा वार्ता रहेगा। না, আমাদের এটা পবিত্র মাস, এটা রমজান মাস। আমাদের এই মাসে আমরা কোনো মিছিল বাইর করতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু এরকম ইলেকশন কমিশনার করে দিয়েছে কি আমাদেরকে বাধ্য হয়ে মিছিল বাইর করতে হচ্ছে। আমাদের গোয়ালপুর জনতার কাছে আমার অ্যাপিল, গোয়ালপুরের মানুষের কাছে আমার অ্যাপিল, কালকে আপনারা সবাই ঝলঝলি মোড়ে আসেন। আমরা একটা ধিক্কার মিছিল বাইর করব ইলেকশন কমিশনারের এগেনস্টে আর বিজেপি সরকার দিল্লির এগেনস্টে। এই যে আমাদের হিয়ারিং 96,000 লোকের নাম হিয়ারিং হয়ে গেল, আবার 78,000 লোকের নাম পাঠিয়ে দিয়েছে, আমাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। সেই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ, গোয়ালপুরের আমাদের মানুষের কাছে অনুরোধ कि আপনারা সবাই কালকে ধিক্কার মিছিলে অংশগ্রহণ নেবেন, সামিল হবেন। 2টার সময় আপনারা জুম্মার পরে 2টার সময় ঝলঝলি মোড়ে, আপনারা 2টার পর সবাই আসবেন আপনারা ঝলঝলি মোড়ে। আমরা ওখান থেকে ভিডিও অফিসে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দেবো। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমাদের মন্ত্রী এমআইসি গোলাম রাব্বানি সাহেব থাকবে, আমাদের সব নেতা থাকবে, ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকবে, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট থাকবে, প্রধান থাকবে, কন্টেস্টিং মেম্বার থাকবে, আমাদের বুথের প্রেসিডেন্ট থাকবে, শাখা সেলের ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকবে, সবাই থাকবে, জেলা পরিষদ মেম্বারও থাকবে। সেই জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ कि আপনারা সবাই আসবেন। हम लोग परेशान इसलिए है कि हम लोगों का 96,000 हम लोग हियरिंग करा दिए, लेकिन इसके बाद भी 78,000 आदमी का नाम फिर हम लोगों का ग्वालपुर में आ गया है और हमारे जिला में 4.5 लाख का नाम आया है कि इन लोगों को फिर हियरिंग कराया जाए। तो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है,
आप लोगों से, हमारे ग्वालपोखर के अवाम से, ग्वालपोखर के नौजवान भाई से, ग्वालपोखर के हमारे बुजुर्ग से, ग्वालपोखर के ठेला चालक से, ग्वालपोखर के हमारे किसान मजदूर भाइयों से, हमारे महिला से एक ही गुजारिश है कि कल आप लोग झलझली मोड़ में 2 बजे भारी तादाद में, हजारों की संख्या में आप लोग आकर के वहाँ पर शामिल हो जाइए। झलझली मोड़ में 2 बजे हम लोग वहाँ से मिছিল करके हम लोग ब्लॉक तक आएंगे। इस धिक्कार मिছিল के लिए सभी से मेरा गुजारिश है कि सभी कोई आप लोग इस धिक्कार मिছিল में शामिल हो जाइएगा। यही हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर का निर्देश है। বিষয়টা যে এসআইআর, যেটা আমরা 6 মাস থেকে আমরা লোকের জন্য কাজ করছি এসআইআরে, আমাদের বিএলও, আমাদের BLA 2, আমাদের মানবিক চিফ মিনিস্টার মমতা দিদি, আমাদের যুব আইকন অভিষেক ব্যানার্জি, আমাদের সব মন্ত্রী, সব সাংসদ, সব জেলা পরিষদ, সব পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে আমরা এসআইআরে সবাই মিলে আমরা কাজ করলাম। কিন্তু আমরা সব এসআইআরের ফর্ম ফিল আপ করার পরে আমাদের এখানে একটা লিস্ট পাঠালো আনম্যাপ, 3210টার নাম আমাদের আনম্যাপ হয়েছিল। ওইটা আমাদেরকে বললো কি ওটা হিয়ারিং করতে হবে। আমরা মেনে নিলাম, হতে পারে। 32টা কথা করতে 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 বাস 2-1 দিনের মধ্যে আবার চলে আসলো কত, টোটাল 99,598। এটাকে টোটাল নোটিশ ইস্যু করা হলো। আমরা তাও আমরা লজিক্যাল ডিস্টার্বেন্সে বলে আমরা হিয়ারিং করালাম, সব একদম টোটাল হিয়ারিংটা করালাম। মাইক্রো অবজারভার বসে থাকলো, রোল অবজারভার বসে থাকলো, ওদের সামনে হলো হিয়ারিংটা। যখন দেখলো যে না সব এখানকার স্থানীয় লোক, কেউ বাইরের নাই, কেউ বাংলাদেশি নাই, কেউ আফগানিস্তানি নাই, কেউ বিদেশের নাই, সব ভারতের জন্ম নিয়েছে, ভারতের স্থানীয়। তখন দেখলো এখানে তো ভোট বাদ যাচ্ছে না। আমাদের ইলেকশনের কমিশনার, ওনাকে তো আমি বলবো না ইলেকশনের কমিশনার, উনি বিজেপির বি টিম হয়ে কাজ করছে। ইলেকশনের কমিশনার অ্যান্ড মাইক্রো অবজারভার অ্যান্ড রোল অবজারভার, এরা 3 জনে মিলে বিজেপির টিম হয়, বি টিম হয়, কাজ করছে। ইলেকশনের দরকার নাই, এই 3 জনে ভোট দিলে হয়ে যাবে। ইলেকশনের কমিশনার ভোট দিলে হয়ে যাবে, আর মাইক্রো অবজারভার ভোট দিলে হয়ে যাবে, আর রোল অবজারভার ভোট দিলে হয়ে যাবে। আর কোনো ভোটের দরকার পড়বেন না। সংবিধান কোথায় যাচ্ছে আমরা নিজে ভাবতে পারছি না যে আজকে সব হিয়ারিং শেষ হওয়ার পরে ড্রাফট ফাইনাল লিস্ট আসবে 28 তারিখে, আর ওর আগে পাঠিয়ে দিচ্ছে যাদের হিয়ারিং হয়নি, যাদের অ্যানম্যাপিং নাই, তাদের নাম, যাদের হিয়ারিংয়ে আসলো না, ফ্রেশ নাম ছিল, তাদেরও নাম এবার 78,000-এর নামে ওদেরও নাম পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা অবাক খেয়ে যাচ্ছি যে আমাদের ভারতে অনেক স্টেট আছে, 29টা স্টেট আছে, কিন্তু কোনো স্টেটে এরকম হচ্ছে না। শুধু পশ্চিম বাংলাকে এত মানে জালিয়াতি করছে, আর পশ্চিমবাংলার জনগণের জন্য এত হ্যারাসমেন্ট করছে। আমরা নিজে ভাবতে পারি না যে এরকম ইলেকশন কমিশনার করবে আর বিজেপি সরকার দিল্লি থেকে বসে করবে। আমরা অবাক খেয়ে যাচ্ছি। সেই জন্য আমরা কালকে একটা ধিক্কার মিছিল আর রেলে আমরা বাইর করব কালকে। অমিত শাহ, মোদি আর শুভেন্দু অধিকারী আর জ্ঞানেশ কুমার, এদের আমরা একটা পুতলা আমরা এখন পুরাবো। আমরা এরা যদি ভারতে সংবিধান না মানে এদের এগেনস্টে আমরা পুতলা জেলায় একটা বিরোধ করব। আমরা কালকে আমরা রেলে করবো কালকে ঝলঝলি মোড় থেকে ব্লক। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আজকে যখন সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশন কমিশন আর বিশ্বাস করছে না, বিজেপি সরকারের উপরে বিশ্বাস করছে না, এখন ডিস্ট্রিক্ট জাজকে দিয়ে হিয়ারিংটা করাবে। তো কিরকম আমাদের সরকার চলছে দিল্লিতে। আর ইলেকশন কমিশনার, এর আগেও তো ইলেকশন কমিশনার ছিল, TN সেশন ছিল, কোনো পক্ষপাতী নাই। এর আগেও ইলেকশন কমিশনার ছিল, কোনো পক্ষপাতী নাই। কিন্তু আজকে যে ইলেকশন কমিশনার আছে
একদম বিজেপির ক্যাডার হয়ে কাজ করছে। বিজেপির ক্যাডার ছাড়া কোনো বুঝে না এরা। হ্যাঁ, এরা একদম এবার যে 78,000 নাম আমাদের গোয়ালপুকুরে নাই, আমাদের জেলাটাতে 4.5 লাখ নাম বাদ দিয়েছে। 4.5 লাখ আমাদের জেলা উত্তর দিনাজপুরে বাদ দিয়েছে। মুর্শিদাবাদে তো আরও কত যে বাদ দিয়েছে আমরা বলতে পারছি না। কিন্তু এরকম আরও স্টেটে হচ্ছে এসআইআর, কিন্তু কোনো স্টেটে এরকম নাই। হ্যাঁ, ওখানে মুখিয়া যদি সার্টিফাইড করে দেওয়া হয়ে যায়, ওখানে মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান যদি সার্টিফাইড করে দেওয়া হয়ে যায়, হেয়ারিংটা হয়ে যাচ্ছে। এখানে বলে কিছু পারবে না, তাও আমরা কিন্তু ডকুমেন্টকে হেয়ারিং করালাম। যে 11টা ডকুমেন্টস আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ওই 11টা ডকুমেন্টস দিয়ে আমরা হেয়ারিংটা করালাম। কিন্তু তাও ইলেকশন কমিশন এখানে আমাদের সঙ্গে জালিয়াতি করছে আর আমাদের সঙ্গে বদমাশি করছে। 78,000 গোয়ালপুরে পাঠিয়েছে, এরকম 75,000 চাকুলিয়ায় পাঠিয়েছে, 65,000 আপনার করণদিঘি, 45,000 ইসলামপুর, চপড়ায় আপনার 78,000, এরকম করে পুরো জেলাটাতে 4.5 লাখ নাম আসছে আবার ভোটার লিস্টে বাদ। আর বলছে এখানে আমরা তো বুঝে গেছি সীমান্ত অধিকারী কেমন করে জেনে যাচ্ছে 28 তারিখে ভোটার লিস্টে 1 কোটি কত লোকের নাম বাদ যাবে পশ্চিম বাংলায়। ও কিভাবে জেনে নেয়? তাহলে ইলেকশন কমিশন শর্টকাট আছে, ইলেকশন কমিশন বলে দেবো ওকে এত নাম বাদ যাবে। তো আমরা সেই জন্য ধিক্কার জানাই, আমরা ইলেকশন কমিশনারকে ধিক্কার জানাই, মাইক্রো অবজারভারকে ধিক্কার জানাই, রোল অবজারভারকে ধিক্কার জানাই, ইলেকশন কমিশনকে ধিক্কার জানাই, দিল্লি সরকারকে, আমরা বিজেপি সরকারকে ধিক্কার জানাই। আমরা এই যে 78,000 মানুষের যে নাম আসছে লজিক্যাল ডিসিশন বলে বা আনম্যাপিং বলে, তো তাদের কি আবার পুনরায় কি হিয়ারিংয়ের কোনো ব্যাপার রয়েছে? ওই তো বলছি, এখন যদি 4.5 লাখ আমাদের উত্তর দিনাজপুরে যদি হেয়ারিং করে আর 28 তারিখে যদি ফাইনাল ড্রাফট লিস্ট করে দেয়, তো আজকে 26 তারিখ, আজকে 26 তারিখ, দুদিনের মধ্যে 4.5 লাখ হয়ে যাবে হিয়ারিংটা? কোনোদিনও হবে না। এটা কিছু নয়, এটা এদের চক্রান্ত আছে। এই 78,000 এই 4.5 লাখ উত্তর দিনাজপুরে বাদ দিতে হবে। হ্যাঁ, আর যেন ভোটে আমরা জিততে পারি। যে দেখছে যে ভোটে আমরা এমনি জিততে পারবো না, আমরা যদি ভোট চুরি না করি তাহলে আমরা জিততে পারবো না। লোক বুঝে গেছে, জনগণ বুঝে গেছে। বাইরে থেকে চিফ মিনিস্টার আসে, প্রচারে আসছে, কুর্সি ফাঁকা, লোকেই নাই মিটিংয়ে ওদের। সেই জন্য ওরা বুঝে গেছে। আর এখানকার যারা পশ্চিমবাংলার বিজেপির নেতা আছে তারা বলে দিয়েছে যে ইলেকশনে আপনার মমতা ব্যানার্জিকে হারাতে পারবেন না। যদি ভোট চুরি করেন তাহলে ইলেকশনে হারাতে পারবেন, না হলে এমনি ইলেকশনে হারাতে পারবেন না। ওরা হতাশ হয়ে গেছে, ওরা বুঝে গেছে যে আমরা বাংলা নিতে পারছি না, সেই জন্য এরকম জালিয়াতি, এরকম কারচুপি করছে ওরা। তো দাদা, কালকে তো প্রতিবাদ মিছিল আপনারা করবেন, কি বলবেন? কালকে আমাদের প্রতিবাদ মিছিলে একটাই আমাদের ইস্যু থাকবে যে আমরা হিয়ারিং করালাম 96,000 99,000 লোকের, আপনারা হিয়ারিংয়ে কেন পাঠালেন? যদি আগেই আপনারা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জাজকে পাঠিয়ে দেন, আমরা ডিস্ট্রিক্ট জাজের সামনে হিয়ারিংটা করাতাম। আমাদের আর আজকে হিয়ারিং হতো না। আগে ওনাদেরকে দরকার ছিল যে ডিস্ট্রিক্ট জাজ দিয়ে হিয়ারিং করাবো, না হলে ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে দিয়ে মাইক্রো অবজারভার, যেরকম মাইক্রো অবজারভার থাকলো ওই রকম আপনার যে আপনার সিও দপ্তর আছে তাদেরকে আনে হিয়ারিংটা করাতো। আমরা বুঝে যেতাম কেন ওরা নিজে হিয়ারিংটা নিয়েছে। এখন ওর কাছে হিয়ারিং মাইক্রো অবজারভার দিয়ে, মাইক্রো অবজারভারটা পাঠালো কে? মাইক্রো অবজারভার পাঠাইছে জ্ঞানেশ কুমার। আমরা তো পাঠাইনি, আমাদের সরকার তো পাঠায়নি, আমাদের পশ্চিমবাংলার সরকার তো মাইক্রো অবজারভারকে পাঠায়নি, রোল অবজারভারকে পাঠায়নি। যখন ওরা নিজেই হিয়ারিং করালো, তো এখন 78,000 লোকের নাম গোয়ালপুর থেকে কেন বাদ যাবে? আর আমাদের উত্তর দিনাজপুরে 4.5 লাখ নাম বাদ যাবে কেন? এটার আমরা কালকে ধিক্কার মিছিল বাইর করবো। আর এটার আমরা মেমোরান্ডাম দেবো। এটার আমরা উপরে জানাবো যে এরকম কেন আমাদের সঙ্গে হচ্ছে।